ਤੁਸੀਂ फ़ायदा उठा सकते हो साढ़े 23 ऑनलाइन चर्चा का जिहड़ी कि भारत दी सारियां प्रमुख भाषावां ਵਿੱਚ उपलब्ध है। उस तो इलावा साढ़े विच 3 विशेष चर्चा है। एक टीनेजर वास्ते है जिहदा नाम है तूफानी ज्ञानी टीम। बच्चों वास्ते साढ़े ऑनलाइन चर्चिज़ है। गूंगे बहरे वास्ते साढ़े को ऑनलाइन चर्चिज़ है। साइन लैंग्वेज चर्च है। उस तो इलावा तुसीं साढ़े ऑनलाइन चर्चिज़ नूं देख सकते हो उड़िया विच, तेलुगु विच, तमिल विच, गुजराती विच, कन्नड़ा विच, तुलू विच, इंग्लिश विच, हिंदी विच, छत्तीसगढ़ी विच, रापरबरेली विच, असामी विच, मराठी विच, पंजाबी विच, नेपाली विच, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी विच। इन्हां चर्चिज़ का फ़ायदा उठाओ और पूरे भारत विच सुसमाचार सुनाओ। गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं हुआ भारी स्वामी उद्धारा मेरे रचना मेरे सृजना प्रभु यीशु, प्रिय प्रभु यीशु, राजा दयालु, आप है वफादार और मैं हूँ आभारी। स्वामी उद्धार, स्वामी उद्धार रचनाका मेरे सृजनहार महामय पिता प्रभु प्रेम है आपके अद्भुत महान है प्रभु आपका सिद्ध और पवित्र अनुग्रही सामर्थी। अद्भुत महान है प्रभु आपका सिद्ध और पवित्र अनुग्रही सामर्थी। अद्भुत महान है प्रभु आपका सिद्ध
सिद्ध पवित्र अनुग्रही सामर्थी अद्भुत परमान है प्रभु है प्रभु प्रभु यीशु राजा दयालु आप है वफादार और मैं हूँ आभारी स्वामी उद्धारक तेरे रचनाकार प्रिय प्रभु यीशु राजा दयालु आप है वफादार और मैं हूँ आभारी मेरे स्वामी स्वामी उद्धारक तेरे रचनाकार मेरे सृजनहार ममय पिता प्रभु प्रेम आकार है बेशुमार आपकी प्रभु प्रेम है बेशुमार आपकी भलाई जीवन भरी मेरा आप सिद्ध पवित्र अनुग्रही सामर्थी अद्भुत है प्रभु आप सिद्ध पवित्र अनुग्रही सामर्थी अद्भुत है प्रभु है प्रभु है प्रभु है प्रभु हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आपका इस सुंदर दिन में। ये समय प्रार्थना का है। जहां कहीं भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाए, अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाएं। परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, अपने मुंह को खोल के उसकी आराधना करें। ओ ब्रलामांग दे ब्रलो सईर लगे दलामांग दो ब्रलो शहानदा ली ब्रलामांग दे ग्रे रे के दे बोदो ब्रो गोंदल दी ब्रलो वो शहानदा इज़ारा लकाद लिगेद लो ब्रलो को ज़ाइरा लमांग दे ले मोंदल गजीतरा ओरेंग दे ब्रलो शांद लिगेद के दरमांग लो ब्रलो साहब इंग्रे लिगेद रलबहा ओ ज़ाका लका दी गे ज़ाका लका ज़ीका लका रबो ब्रले गो शहारी इंग्रे लिगेद के दरबदाम लो मोंदल गजीतरा ओले के दरमांग लो ब्रलो मोंदल गजीतर के दरबदाम ओले गे दरे ले गो शहारी इंग्रे लिगे दरे लो गो शहांग ले गे दरा ले ग्रे सारा खांद लो ग्रोस आरी ब्रलो मोंदल गजीतरा
Olambro zaha, olambro zaha, olambro sahir lege deli brosh and lege del darmada. Lo balama garabarara rosh ir lege deli bra ala kizor lo kosh akri gede dara. Mongala mang dere le mondel gedi lo kosh and lege dara. Ingre lege del gedar mang lo bro shaha. Imblo bro shahan ke lege daha, anke lege daha. Iga saha, iga gezegere bro shaha. Mira le mang lo bro kon del gezidara. Ira bara 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 brolondele ibra la kazira ibra la magazira ibra la bakazira la bahaz haz makonde libra la mang do brolondele ibra la mang do brolo shidere ge darmada ola gadiga la bahaga mang lo brolo shaha ira la mang lo bro zahi raba zaba ओ परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। ओ हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय प्रार्थना का है, हमारा प्रार्थना का जो पहला बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए और नए विश्वासियों के लिए। और वचन लिया गया है इफिसियों का पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 14 से 19वां वचन। वचन कहता है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे हमारे सारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए, नए विश्वासियों के लिए, नए कन्वर्ट्स के लिए, और इस वचन का आधार से जो वचन अभी हमने पढ़े हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। ब्रो सारा लमांग तेरे ले बहुत तरीके से तरह मिंग्र लमांग तेरे ले बहुत शहारे के जाकाला बहात सके रे लो ब्र लमांग दे ब्र लो कोंदली के सीते लगे इधर के धर्मदाम लो कोंदला मेरे ले बेसहा मीरे ले मोंद लिब्र लमांग तेरे लगे इधर के धर्मांग ब्रो से ही मांग ब्रो से केरे बो शहाले केरे बो शहा ले केरे मोस आंक लीवा अलमांग दे ब्रो ले बो शहा ले ब्र लमांग दो लोको से इंद लगे इधर ईरल बहा ईरल बेहेज मांग लोंदल के सीते लगे इधर के धर्मांग लोकला मांग लोकलो सी के बो शहा की गोश आकी गोश आंक लगी इधर मोंदल के सीते मे माला कदी ब्र लमहान लगे lamahandi grows alege mengra alamanga mengra labahanga mengra lamahanga loboza lobogos alige der monda ligzi gazang losha o zakale bozaha o zakale bosha o zakale bosha kibro logonda ligade ramang lombro daramang lombra lamang lombra laba arege de bro shahak lege der daramang lodre mang lodda ligzi dara mang lege delibera lamang dorobosi ke labahang lege derigada o zakali bre lege zaha o zabra like zaramang do zere monda lege zere monda lege libra labahase ke mosha hashe ke mosha hand lege के मोश हांक लगे दले ब्रोंद लगे दीप्र लबहा ओ जाकला रमहांक लोबो शहीद रेगे ओ जकला बहा जहा मिंगले मेहे लोसी कहा मेंगले बोजी के मोसी के ले मोशा तरा ओ जहा ले बे बोश आंग लगे दरबहांक लोंद लगे दीप्र लबहा इंग लगे दरबदाम लोकोंद लगे जीदरा मीरा महांक लोब्रेज अलीब्र लहा से केरे बोशिंदला मुजिंग के लगे लोश आंग लगे दरहा ओ जहालहा ओ हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए, नए विश्वासियों के लिए जो जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना जीवन दिया है। हाँ परमेश्वर, विश्वास के द्वारा मसीह उनके हृदय में बस रहा है, वो प्रेम में जड़ पकड़ रहे परमेश्वर, वो प्रेम में नींव पर बना रहे प्रभु यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर के सच्चे प्रेम को जान रहे हैं। हाँ परमेश्वर, उसे समझ रहे हैं परमेश्वर, वो ज्ञान, वो सारी परमेश्वर की सारी भरपूरिता से परिपूर्ण हो रहे प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, वो हमारे चर्च के स्ट्रक्चर का हिस्सा है परमेश्वर, वो एक प्रभावी पार्टनर है, वो एक सोल विनर है प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन।
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करती है दिन के लिए और दिन को तैयार करती है आपके लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 27 अगस्त 2023 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है अपने आप को आत्मा की शुद्धता में रखो। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 11 से, जो कहता है, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम में और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और सत्यनिष्ठ ठहरे। हालेलुया। मसीह यीशु में प्रभु के नाम में और उसके आत्मा के द्वारा हम धोए गए, शुद्ध किए गए और सत्यनिष्ठ ठहराए गए, ताकि हम जीवन भर पवित्रता और सत्यनिष्ठा में उसकी सेवा कर सके। हालेलुया। लूका अध्याय 1 वचन 74 से लेकर 75 कहता है, हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्रता और सत्यनिष्ठा से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहें। हालेलुया। कुछ मसीही अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, फिर भी वे सही जीवन नहीं जीते। वे आत्मा की शुद्धता को बनाए नहीं रखते। लेकिन मसीहत सत्यनिष्ठा में बुलाया जाना है। आप में मसीह जीवन को इसके अनुसार अवश्य ही जिया जाना चाहिए और परमेश्वर का वचन आपका प्रकाश है। हालेलुया। आप उस तरह से नहीं जी सकते जिस तरह से आप चुनाव करते हैं। यूहन्ना अध्याय 17 वचन 19 में प्रभु यीशु ने कहा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। यहाँ पर उसने शुद्धिकरण की सामर्थ्य पर जोर दिया, अर्थात अपने आप को गलत वस्तुओं से अलग करने की सामर्थ्य, अपने दिमाग और अपने जीवन को शुद्ध करने की सामर्थ्य। हालेलुया। जीवन जीने का एक तरीका है जो कि एक मसीही के लिए सही नहीं है, और यदि आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने जा रहे हैं तो आपको एक शुद्ध और पवित्र जीवन अवश्य ही जीना चाहिए। हालेलुया। आप परमेश्वर के बर्तन हैं। एक साफ जीवन में पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता में रहने के लिए आप शुद्ध किए गए हैं। एक बुरे व्यवहार, बर्ताव या सांसारिक जीवन शैली के कारण उस सहभागिता को खतरे में मत डालो। पाप में मत जियो, क्योंकि बाइबल कहती है कि पाप की आपके ऊपर कोई प्रबलता नहीं होगी। हालेलुया। इसे याद रखो, पाप तुम पर जय नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही जय पा ली है। तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो, बल्कि परमेश्वर के वचन के शासन के अधीन हो। रोमियो अध्याय 6 वचन 14 टीपीटी अनुवाद में आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर के लिए सत्यनिष्ठ की तरह जीने के लिए आप स्वतंत्रता में बुलाए गए हैं। वचन के अधिकार और प्रभुत्व के लिए समर्पित हो जाओ और अपने जीवन में पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के लिए समर्पित हो जाओ। रोमियो अध्याय 8 वचन 14 टीपीटी अनुवाद कहता है, परमेश्वर के वयस्क संतान वे हैं जो पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये समय प्रार्थना का, आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, पवित्र और सत्यनिष्ठ पिता, आपके प्रेम और आपके सत्यनिष्ठा के उपहार के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। शैतान, पाप और अंधकार के ऊपर मसीह में मेरी प्रबलता के लिए आपका धन्यवाद। मैं शुद्धता के मार्ग पर बना रहता हूँ। वचन और पवित्र आत्मा के अधिकार और मार्गदर्शन के लिए समर्पित होकर और आपके वचन के द्वारा मेरे दिमाग के नया बनाए जाने के द्वारा मैं निरंतर बदलता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त धन्य पढ़ सकते हैं दूसरा तिमोथियुस अध्याय 2 वचन 21 से लेकर 22 और दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 14 से लेकर 17 और रोमियो अध्याय 6 वचन 1 से लेकर 2। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 2 से लेकर 34 और भजन संहिता अध्याय 142 से लेकर 145। हालेलुया। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 19 वचन 11 से लेकर 19 और पहला शमूएल अध्याय 15। हालेलुया। ये समय गवाही का, हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का।
परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। मैं क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया जोन से हूँ, मैं अंधेरी चर्च से बोल रही हूँ। मेरा एक गवाही है कि मेरा सेल का है, एक 12 साल का बच्ची थी, वो बहुत बीमार थी, उसको उल्टी आ रहा था, उसको खाने को नहीं हो रहा था, उसको बहुत सारा हॉस्पिटल में ले गए उसका मम्मी। तो डॉक्टर लोग ने उधर बोला कि उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसका 5 लाख का खर्चा है, उसका पेट में गांठ था। फिर डॉक्टर लोगों ने बोला उसका पेट में गांठ है, उसको निकालने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो ठीक हो जाएगी। तो उसके बाद मैं उनका घर में सेल लेने को जाने लगी। उनका मम्मी को मैं चंगाई सभा का अगले बार का उसको चंगाई सभा का वीडियो दिखाया, उसको मोबाइल में भेजा, उसने उसका मम्मी ने देखा, फिर वास्तविक संग्रह पढ़ने लगी, बहुत विश्वास किया। फिर भी उस बाद में उन लोग बच्चे को हॉस्पिटल ले गए, उनका ऑपरेशन का डेट दिया गया था केएम में, उधर गए। उधर वो लोग बैठे तो उन लोग ऑपरेशन, उससे पहले कितना भी ऑपरेशन था, कोई जिंदा नहीं थे, सब मर के आए थे बाहर। वो देख के लोग डर गए। फिर वो लोग बच्ची को लेके घर आए बिना बोले डॉक्टर को। तो मैंने बोला तुम लोग विश्वास करो, परमेश्वर उसको चंगाई करेगी। वो लोग उसको यीशु के ऊपर बहुत विश्वास किया, वो लोग भी प्रार्थना किया, मैं भी बहुत प्रार्थना किया बच्चे के लिए, बिना ऑपरेशन को उसका गांठ चले जाए करके। तो वो लोग फिर से उसको डेट दिया गया, तो हॉस्पिटल गए, तो डॉक्टर बोला कि उसका फिर से MRI करके लाओ, मैं देखता हूँ। धीरे धीरे उसका पेट दर्द सब बंद हो गया, उसको खाना खाने को हो रहा, तो बहुत कमज़ोर हो गई थी, खाना खाने लगी वो, और तो ठीक होने लगी थोड़ा थोड़ा। फिर MRI कराया, उसका रिपोर्ट नॉर्मल आया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, अभी अच्छा से खा पी रही, उसको कोई पेट दर्द नहीं है, वो स्वस्थ है, अच्छी भी हो गई है। पहले बहुत पतली हो चुकी थी, अभी वो स्कूल भी जाती है, पहले बहुत महीने तक उसको स्कूल जाने भी नहीं होता था इसका, ये अभी वो स्कूल भी जाती है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। पूरा परिवार मसीह के ऊपर बहुत विश्वास किया है, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। अब सामर्थ्य प्रभु यीशु, कितने महान प्रभु, कितने महान प्रभु। आप पवित्र सत्यनिष्ठ आलेखा, कितने महान प्रभु, कितने महान प्रभु। आप महान प्रभु, आप सामर्थी प्रभु यीशु, कितने महान प्रभु, कितने महान प्रभु। आप पवित्र सत्यनिष्ठ आलेखा, कितने महान प्रभु, कितने महान प्रभु। अच्छे आप, भले आप, महान आप,
बार प्रभु अच्छे आप भले आप महान आप अनमोल यीशु कितने बार प्रभु आप महान प्रभु आप सामर्थी प्रभु यीशु कितने महान प्रभु कितने महान प्रभु आप पवित्र सत्यनिष्ठ आलीशा कितने महान प्रभु कितने महान प्रभु अच्छे आप भले आप महान आप अनमोल यीशु कितने महान प्रभु अच्छे आप भले आप महान आप अनमोल यीशु कितने महान प्रभु आपकी महिमा स्वर्ग को भरती सुंदरता बेमिसाल आप शान से आज कितने महान प्रभु आपकी महिमा स्वर्ग को भरती सुंदरता बेमिसाल आप शान से आज कितने महान प्रभु अच्छे आप भले आप महान आप अनमोल यीशु कितने महान प्रभु अच्छे आप भले आप महान आप अनमोल यीशु कितने महान प्रभु अनमोल यीशु कितने महान प्रभु अनमोल यीशु कितने महान प्रभु ओ महान परमेश्वर ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਦੇ ਧਨੀ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਤੁਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਧੰਨਵਾਦ, 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 ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖੀਏ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਜੈਵੰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ
ਜੈਵੰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਓ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੋਲ ਕੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੱਚਾਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਨਾ ਪਾਏ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਨਾ ਪਾਏ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲੋ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਚਾ। ਪਰ ਮਸੀਹਤ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸੀਹਤ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਲਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਏ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦਾ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਤਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧੋਗੇ। ਬਹੁਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਫਲ ਹੋਊਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਂਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਟਿਕੂਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ। ਬੋਲੇ ਉਦੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਇਹ ਲੈ ਟੂਥਪੇਸਟ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ? ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੈਂ ਵੀ ਟੂਥਪੇਸਟ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਭਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸਿੰਪਲ। ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਟੂਥਪੇਸਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲੈ ਮੈਂ ਟੂਥਪੇਸਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਆ ਤੇ 10 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਰ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਭਰੂੰਗਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਟੂੰਗਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਭਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੋਮਬੱਤੀ ਨਾਲ ਚਿਪਕਾ ਦੂੰਗਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਤਦਾ, ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦਾ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦਾ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤਦਾ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਚਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਮਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਛੋਟਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਚੀ ਬੁਲਾਹਟ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਬੁਲਾਹਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੁਲਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਲਵਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਇਆ? ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਇਆ? ਸਿੰਪਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹਤ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਹਿਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਸਤੂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਮੀਓ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 17ਵਾਂ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਿਸ਼ਠਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਜੀਵਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਧਰਮੀ ਜਨ
ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਿਤ ਰਹੇਗਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ। ਧਰਮੀ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੀਵਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ AMPCC ਤੋਂ। For in gospel righteousness which God is Christ revealed, or the spring for the faith, leading the faith, disclosed to be way that aroused to be, praise the Lord। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। AMPCC ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਲਿਖਿਆ disclosed through the way of through the faith, rise to be more faith। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜੀ ਔਰ ਜਿੱਤੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿਹਨੇ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਔਰ ਜਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਐਰੋ ਮੇਰਾ ਪੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ। ਐਡ ਇਜ਼ ਇਟ ਦ ਮੈਨ ਥਰੂ ਫੇਥ ਅਪਰਾਈਟ ਅਪ ਸ਼ੈਲ ਲਿਵ ਬਾਈ ਫੇਥ। ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਿਆ, ਸਹੀ ਠਹਿਰਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਜੀਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ। ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਠਹਿਰਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਜੀਏਗਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੀਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ। ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਵਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਏਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦਾ ਏਮ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਭਲੇ ਹੀ ਉਹ ਉਪਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਪਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਣ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਫੋਕਸ ਖਾਣਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੀਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਾਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਜੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਰ ਰਿਹਾ? ਹੈਲੋ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ? ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਉੜੀਆ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ? ਚੈੱਕ ਰਹੇ ਵਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਕਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੀ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ? ਇਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਜੀਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਜੀਵਿਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਜੀਵਿਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੈਪਸੋਡੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਬੇਕਾਰ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾਓਗੇ, ਨਾ ਸੁਣ ਪਾਓਗੇ, ਨਾ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ। ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ।
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੀ ਆ ਧਰਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਏਗਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਏਗਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਏਗਾ? ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜੋਗੇ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ। ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਵੰਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਰਸੌੜੀ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਧਰਮੀ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੀਵਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ, ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟ ਜਨ, ਧਰਮੀ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੀਵਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਵਚਨ ਦੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ। ਵਚਨ ਦੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਗਲਤ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਈ ਗਲਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੀਵਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੀਵਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ATM ਕਾਰਡ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਚਲੋ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਬੂਰ 119 130 ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। The entrance of the word give light। ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਔਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੋ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾਏਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਅਸੀਂ ਭੋਲੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਗਲਤ ਨਿਰਣੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਖਾ ਹਮਨੇ ਨਾ ਸੀਖੀ ਹੋਸ਼ਿਆਰੀ, ਸੱਚ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੋਂ ਕਿ ਹਮ ਹੈ ਅਨਾੜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਹੀ ਆ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਲ ਬੁੱਧੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਮਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮਸੀਹਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਭੋਲਾ ਔਰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਤੁਰ ਚਲਾਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਤੁਰ ਚਲਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੱਗਵਾਂ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਚਤੁਰ ਚਲਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਜੀ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਖੋਲੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਲੁੱਟੀ ਨਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਲਝੇਗੀ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਗਲਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਗਲਤ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ।
प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो आज चर्च नहीं आऊँगे पास्टर जी, पेट खराब है, कल रात को कुछ गलत खा लिया, उल्टा सीधा खा लिया। तो तुहानू क्यों नहीं पता कि सीधा की उल्टा? उल्टा सीधा खा लिया, क्यों खादा? कित्थे सी तुहाडा विश्वास? हस लो, हस लो। बोला सानू तो वधिया लग रहा सी भाई, विश्वास कित्थे है? विश्वास तुहानू बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हुण समझ आ रही है कितना बचाएगा? है नहीं? विश्वास नू अगे रख लो, बचा भाई। क्योंकि विश्वास किया परमेश्वर के वचनों को सुनना, और सुनने नाल की होएगा? ये होएगा। तो इन चीज़ों को समझिए। ये ना सोचो विश्वास है तुसी जाओगे हो जाएगा, नहीं 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 नहीं। विश्वास किया, वचन को सुनना, और सुनने का मतलब किया वचन तुहाडी आत्मा विच जाना चाहिए। जो लिखिया वा बाइबल विच, जो वधिया लिखिया वा, सैकंड पार्ट लिखिया वा, तेरियां गल्लां दे खुल्लण नाल प्रकाश हुंदा। ये अब असीं देखांगे आपां। The entrance of the unfolding of your word gives life। उन्होंने देखिया खुला लिखा हुआ, ये एपिसोड की लिखा हुआ अनफोल्डिंग। एंट्रेंस वाला नहीं उठाया हिंदी में। हिंदी आ तेरे वचन दे खुलण नाल प्रकाश हुंदा। तो वचन नू अंदर वड़ना वा, और वचन नू खुलना भी आ। प्रेज़ द लॉर्ड। किन्हां नू पता लग रहा? करे तुसी हुक देखिया जो दीवार विच पांदे आ, वो अंदर जाके फुੱਲ वांगू खुल जांदा वा। तुहानू पता ना किदां दा हुक आंदा वा? फास्टर बोलदे आ। किसी को पता भी है कि नहीं पता? पता ना, पिछे खुला रहिंदा वा। तुसीं ने दीवार नू ठोकदे आ तां पिछों की आंदा ता खुलदा जांदा। यही करे वो। वचन नू अंदर भी जाना वा, और वचन नू खुलना भी आ। वचन अंदर जाके खुल गया तो प्रकाश हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और उतो की आएगी अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंड किया डिसर्नमेंट, कंप्रीहेंशन। डिसर्नमेंट किया भेत दी आत्मा। डिसर्नमेंट का मतलब किया भेत दी आत्मा। तुहानू पता वा की सही है की गलत है, की सही है की गलत है। ये नहीं मैनू पता वा मैं गलत कर रहा, मैं फिर भी कर रहा, क्योंकि तुसीं बाइबल ही पढ़ रहे हैं। कुछ लोग इन्ने भी बुद्धिमानी, बस मैनू पता वा मैं गलत कर रहा, फिर भी करना है। ये तो अलग ही प्रकार की बेवकूफ़ी है भाई। ये तो अलग तरह की बेवकूफ़ी है। उन्होंने पता हुंदा ये गलत है, फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि वचन खुल नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो वचन का जाना और खुलना, जो फास्टर तुसीं लगाउने आ, दुनिया की कोई भी ताकत फास्टर नू बाहर नहीं कर सकती। किन्हां नू पता? क्योंकि जिंदा तुसीं सौ टुटूगा नहीं। यही दस रहा वा, विश्वास अगर वचन अंदर गया और खुल गया, हुण तुहानू दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं पाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तुसीं हार नहीं सकते, तुसीं हार नहीं सकते, हर जगह जितोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि तुहाडी जिंदगी की हो गई है? अलग हो गई है। वचन अंदर जा भी रहा वा, और की हो रहा वा? खुल भी रहा वा। वाओ वाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो धर्मी चंद। विश्वास नाल, विश्वास नाल, विश्वास किताएगा। तो ये सिंपल बाइबल का पढ़ना तुहानू कित्थे पहुँचा देगा, तुहानू पता भी नहीं है। अगर रोज़ सवेरे तुसीं अपनी बाइबल में पढ़ोगे, रोज़ सवेरे, और एपिसोड पढ़ो, तुसीं उन्हें समझो, यही है जो तुहानू चाहिए जिंदगी में अगे वधन वास्ते। इस नाल तुसीं जियोगे। यही सब कुछ है। ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इत्थों शुरुआत होंदी है। प्रेज़ द लॉर्ड। है कि तुसीं इत्थे किन्हां नू समझ आ रहा? वचन दे कोले ताकत है करन दी। अगर वचन जाएगा तो विश्वास देवेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये उहदे नाल है। जो बच्चा पढ़ता नहीं है, जो सुनता नहीं है, हमेशा गलत दिशा में जा रहा वा, वो व्यक्ति जो दारू पी रहा, सिगरेट पी रहा वा, जो गुटखा खा रहा वा, तंबाकू खा रहा वा, और कह रहा पास्टर छुड़ता नहीं है। अगर तुसीं विश्वास लओगे तो छुटेगा। वो पास्टर
मेरे को गाਲਾਂ नहीं छुटदियां। विश्वास करो, विश्वास लवो, गाਲਾਂ छुटणगीਆਂ। पास्टर मेरा धोखा दिंदा मन कर रहा लोगों ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵਚਨ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਵਚਨ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਧਰਮੀ ਜਨ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਵਤ ਰਹੇਗਾ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ? ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ। ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲ ਚਲਾਓ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਪਤਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ? ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਚਰਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਆਏਗਾ ਥੋੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਆਏਗਾ ਭਾਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏਗਾ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੀਓਗੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥਿਉਸ 6:12 ਵਚਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅੱਛੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਲੜੀਏ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੜੋ ਭਾਈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਐਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੜੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੋ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਮਨਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕਰੋ? ਲੜੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਔਰ ਨੌਕਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਲੜੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਲੜੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਲੜੋ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਮੇਰੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਸਹਾय ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ? ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੜੋ। ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਪੜੋਸੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਲੜੋ।
पहले सरपंच ने आके कहता चर्च इत्थे नहीं होएगा, लड़ो। ये नहीं है किसी ने आके कहता चर्च नहीं होएगा और तुसीं मान लिया। विश्वास सानू मनन वास्ते नहीं दिता गया, विश्वास सानू लड़न वास्ते दिता गया। प्रेज द लॉर्ड। मसीहा नू पता ही नहीं है, तब मसीहा नू कोई भी कुछ आके कहंदा वा ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। मैं कहना ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਭਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ? ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਭਾਈ? ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਚਰਚ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਔਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੇਨ। ਲੜੋ ਲੜੋ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਆਈ ਔਰ 1 ਲੱਖ ਲੱਗਦਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੜੋ। कि मैं 1 लाख देना सी 1 लाख दूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम च। ये चुनौती मेरी पार्टनरशिप घट नहीं कर सकती है, ये चुनौती मेरा दसवंध मेरे तो नहीं खो सकती है, ये चुनौती परमेश्वर के राज में मैनू सेवा करने में नहीं रोक सकती। लड़ो। अगर तुहाडे कोल विश्वास होएगा तो तुहानू बुरा नहीं लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। पर तुहानू हर एक दी गलती अपने खिलाफ लगेगी, साजिश लगेगी, क्योंकि विश्वास है ही नहीं सी। प्रेज द लॉर्ड। बोलो बिना विश्वास दे। पड़ोसी ने बोलो बिना विश्वास दे हर कम साजिश लगेगी। पड़ोसी ने बोलो लड़ो। पहला काम किया विश्वास, दूजा काम किया लड़ना। किया पहला स्टेप किया विश्वास, दूजा तीजा। चलो इन्हू पढ़ते हैं PPT में, उसे तुम तीजा मिलेगा। सो फाइट विद फेथ विद इन स्प्राइट। उन्हें क्या? विश्वास दे नाल लड़ो, जितन वाले दा इनाम पाने वास्ते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो तुसी सिर्फ लड़ते नहीं है, तुसी जितदे हो, तुसी जितदे भी हो। सिर्फ तुसी लड़ते नहीं है, जितदे भी आ। तो तीजा काम किया जितना। जितना सीखो। बहुतियां नू जित भीख विच चाहीदी आ, उन्होंने जितना नहीं सीखिया। उन्होंने जित जिहड़ी आ भीख विच चाहीदी आ। सानू पुछो जिहड़े 4 भरा सी, अगर भीख विच जित मंगदे तो कुछ भी खाने नूं नहीं मिलना सी। आज की जनरेशन में परेशानियां, एक बच्चा हो गया, एक बच्चा सब कुछ होगा, सब तेरा सब तेरा। जितना करो सीखोगे भाई। और माँ बाप नहीं सीखना। तो प्राइज लेट देम विन। उन्होंने जितना सिखाओ, क्योंकि बाइबल कहती है जितो, लड़ो और जितो। पड़ोसी ने बोलो लड़ो और जितो। ये नहीं है कि लड़े और हार गए। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी असीं बड़े लड़े सी, फिर भी पेट साइड होया है, जिते क्यों नहीं तुसी? तुहानू जितना भी सी भाई, लड़ना भी सी। पड़ोसी ने लड़ना भी सी, लड़ना भी है और जितना भी है। और अच्छी खबर यह है कि जित पक्की आ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जित की आ पक्की आ। चलो जेम्स 4:7, याकूब 4:7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वो तुहाडे कोलों भज निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर सामना नहीं करोगे तो भजूगा नहीं भाई। खड़े नहीं होंगे तो शैतान भजेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तुहानू खड़ा होना पवेगा, तुहानू लड़ना पवेगा। जित की गारंटी है, पर लड़ना पवेगा। लिखिया उत्थे शैतान का सामना करो। नहीं समझ आ रहा तो चलो TPTV AM ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। It's so be subject to be God as the devil stand foremost again.
ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਕਿੱਦਾਂ? ਡਟ ਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦਰਦ ਭੱਜਿਆ ਔਰ ਦਰਦ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਓਏ ਮਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਓਏ ਮਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਦਰਦ ਭਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਦਰਦ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਮਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹਟਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਡਟ ਕੇ, ਡਟ ਕੇ, ਡਟ ਕੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਜਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦਰਦ ਭੱਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਪੜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਭਾਈ, ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੂੰ ਬੜੋ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ, ਬੰਦਰ ਕੁੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਚਲੀਏ, ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ? ਡਟ ਕੇ। ਬੋਲੋ, ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। और शैतान की होएगा भज जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। लिखा, so then surrender to God, stand up to the devil and resist him and he will turn and run away from। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੱਜੇਗਾ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਦੁਆ ਚੱਲੇਗੀ ਭਾਈ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਅਗਰ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਘੁੰਮੇਗਾ ਔਰ ਭੱਜੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਡਟ ਕੇ। ਪਰ ਡਟ ਕੇ ਤਦ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रेज द लॉर्ड। बोलो, डट के खड़े रहो। पड़ोसी ने बोलो, डट के खड़े रहो। डट के भजना नहीं है। वो बो होंदी रहे, थोड़ी हिम्मत रखना भाई। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहला किया विश्वास, दूजा किया लड़ना, तीजा किया जितना। ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਫਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਿਆ, ਬੰਦ ਕਰ। ਇਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ। शराबी अगर पड़ोसी च हैगा और दीवार से डंडा ठोक रहा, शांति चाहिए तो भाई उलझो ना। अगर उलझ गए, हुण बोल की करेगा? जा पुलिस लिया। और तुसीं भी कहते पागल है भाई, तुसीं रोई अपने घर च रोने सो जाते हैं। वो भी डट के खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पड़ोसी बोलो, डट के खड़े रहो। डट के खड़े रहो। खड़े रहोगे तो क्या होगा? शैतान घूमेगा और भजेगा। ये हो गया, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆ। और खड़े रहना ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगला पहला की है? पहला, दूजा, तीसरा, चौथे में जाने हैं। सही है ना? चौथा है जो साढ़ा महीना वा प्रबलता का महीना। हालेलुया। तुसी इन्ना जितदे हो कि तुसी प्रबलता विच आ जाने। हुण तां आदमी तुहाडे नाल लड़ना भी नहीं चाहता। सारे विरोध जीरो हो जाते हैं। जीरो। जीवन विच शांति है, सिर्फ शांति है। कोई तुहाडे नाल पंगा भी नहीं लैंदा। ना गरीबी आंदी है,
ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਛਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਬੁਖਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਲਗਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਰਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਥਿਆਰ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਚੰਗਾ ਵਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਇਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੋ ਭਾਈ, ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੋ ਭਾਈ, ਚੰਗਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਗਾ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਪੰਗਾ ਕੀਤਾ, 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਗਾ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਉਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੁਣ ਕਰ ਪੰਗਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੋਵੋਗੇ ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲੋਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੇਗਾ, ਅਗਰ ਪੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦਾ? ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਭਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਅਗਰ ਲੜ ਲਿਆ, ਰਮੇਸ਼ ਆ ਬਾਹਰ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਬਹੁਤ ਚੂਚੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਮਾਂ ਘਰ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਬਾਤ ਵੀ ਸਤਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ? ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਓ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਲਫੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ 10 ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਆਉਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ 2 ਅਧਿਆਇ 7ਵਾਂ ਵਚਨ। ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹੋ ਉਹ ਸੁਣ ਲਵੇ ਕਿ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਜੈ ਪਾਏ। ਜੋ ਕੀ ਪਾਏ? ਜੈ ਪਾਏ, ਜੋ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਪਾਏ। ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹੋ ਉਹ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਕਿਹਦੇ ਕੰਨ? ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣ ਲਵੇ ਕਿ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਜੈ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੇੜ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਵਰਗਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਊਂਗਾ। ਜੋ ਜੈ ਪਾਏ, ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਪਾਏ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕੀ ਪਾਏ? ਪ੍ਰਬਲਤਾ। 11ਵਾਂ 2:11। ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹੋ ਉਹ ਸੁਣ ਲਵੇ ਕਿ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਜੈ ਪਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੈਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ AMPC ਵਿੱਚ 2:11। Who he is able to let him listen to be healed. What the Spirit says to be assemblies, churches. He who overcomes the victorious. ਜੋ ਜੈ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਵਿਜਈ ਆ, ਉਹੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਨਾਲ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਬਲਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਵੀ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੀ ਪਾਉਣੀ ਆ? ਪ੍ਰਬਲਤਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਵਾ? ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਪਾਓ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਪਾਓ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਪਾਓ। ਹੋਣੇ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਉਹੀ ਹੋਵੋ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੇ ਉਹੀ ਹੋਵੋ, ਔਰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵੋ ਔਰ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਅਨਿਆ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਲੀਨ ਤਰੇ ਲੀ ਰਬਾ ਸਾਕਾ ਰਬਾ ਖਾਂਦਾ ਰਬਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਔਰ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਓ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਉਦਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਬੋਲਾ, ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਮਰਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ।
और ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਵਿਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਦਿਲ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟ, ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਭੇਡ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੁੱਧੀ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਧੰਨਵਾਦ 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 ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੀ ਵਧੀ ਫਸਲ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ 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 ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ 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 ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ। ਪਰਮਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਭਲਾਈ ਔਰ ਕਰੁਣਾ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ। ਆਨੰਦ ਮਨਾਓ, ਵਚਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.